हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का फिर धन्यवाद करते हैं कि अज फिर उन्हें सानू मौका दिता कि अज असीं विचारना च बैठ सकीए, उसकी महिमा कर सकीए, उसकी वडियाई कर सकीए। तो उसका धन्यवाद करते हैं। सो मैं उम्मीद करता प्रभु ने तुहानू भी गुजरे समय च संभाल के रखा, अज का दिन दिखाया है और सबने उत्ते प्रभु ने दया की है। इस मुश्किल के दौर के भी प्रभु ने संभालिया, उसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। सो अज असीं परमेश्वर के वचन चो देखांगे कि जो प्रभु के असीं हाँ तो असीं अपने आप को खाली जरूर करना है। जब तक असीं अपने आप को खाली नहीं करांगे तो प्रभु आ जिहड़ा सानू फिर तो अपनी सामर्थ दे नाल कदे भी भर नहीं सकता। इसलिए सानू खाली करना अपने आप को बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। सो आओ आप जब देखते हैं परमेश्वर के वचन जल्दी जल्दी चलांगे असीं मत्ती दी अंजील 9 अध्याय उसकी 17 देखांगे। मत्ती दी अंजील 9 अध्याय उसकी 17 जो देखते हैं असीं ਅਤੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ कि परमेश्वर मंगण वाले को पवित्र आत्मा दिंदा। कई बार असीं मंगण दे उत्ते जोर दिंदे आ, मंगी जाने प्रभु सानू पवित्र आत्मा दे, प्रभु मैनू इस्तेमाल कर, प्रभु मैं इस्तेमाल होना चाहना, प्रभु मैनू अपनी सेवा दे लई खड़ा कर, है ना। असीं मंगदे आ, पर उस तो पहला यीशु मसीह सानू की कहता है, वो एक उदाहरण दिंदा। जदों असीं थोड़े जिहा होर उपर पढ़ांगे पुराने कपड़े नू कोरे दी टाकी कोई नहीं लाउंदा। हाँ, इत्थे दो उदाहरण दित्तियां गईयां, एक मशकां दी ते एक कपड़े दी। ते लिखिया जिहड़ा कहंदे पुराना कपड़ा है उहनूं कोई भी जेकर उहनूं लोड़ पै जाए, जरूरत पै जाए, वो फट जाए थोड़ा जिहा, अगर उहनूं कुछ हिस्से दे उत्ते उहदे टाकी लाउण दी जरूरत पै जाए तां कोई भी व्यक्ति उत्थे नवे कपड़े दा इस्तेमाल नहीं करदा। पुराने कपड़े के लिए पुराने कपड़े की ही टाकी जी इस्तेमाल की जाती है। तो बाइबल लिखिया मैं कि जेकर पुराना कपड़े नू नवे की टाकी कोई भी नहीं लाता, क्योंकि नहीं तो फिर की होएगा, पुराने ते नवे दे फर्क हो जाएगा। हालेलुया। पुराने ते नवे दे की हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। तो लिखिया उत्ते पुराने कपड़े नू पुराने की ही टाकी लाई जाती है। हालेलुया हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जेकर पुराना कपड़ा होवे उन्हें बाजार तो नवा कपड़ा लैके उहदी दुकान तो नवा तो टाकी नहीं लाउंदा, बल्कि घरों ही कोई पुराना कपड़ा लैके उन्हें की करदा, सिलाई करता है। हालेलुया। तो इस तरह जो दूजी गल कर रहा है वो की गल कर रहा मशकां दी। कहना पुरानियां मशकां दे विच नवी मैं नहीं भरी जाती, नवा दाखरस नहीं भरिया जाता, क्योंकि जो नवा दाखरस है उहदे विच ताकत ज्यादा है, पर जो पुराना है उहदे विच ताकत की हो गई है, घट चुकी है। हालेलुया। सो कहना पुराना दाखरस सॉरी नवा दाखरस पुरानियां मशकां दे विच नहीं पाया जाता। नवे दाखरस दे लई नवा ही जिहड़ा बर्तन होना चाहिए है। हालेलुया। इसका मतलब कि सानू की करना है, वो कहना नहीं तो की होगा, पुरानी मशक फट जाएगी तो दोनों का की हो जाएगा, नाश हो जाएगा, दाखरस भी खराब हो जाएगा ते मशका जी भी खराब हो जाएगी। हालेलुया। सो इसके लिए सानू की करना पेगा, कहना सानू नवे दाखरस के लिए नवी ही जिहड़ा की करना पेगा, मशक चाहिए, नवा ही बर्तन चाहिए है। फर्ज करो आप मैं चलो एक छोटी जी उदाहरण की गल कर लूँगा कि जेकर आप दुध की गल करिए, दुध के लिए हर रोज सानू बर्तन साफ करने की जरूरत पैंदी है। हालेलुया।
हर रोज सानू उस बर्तन नू बदलने की जरूरत पैंदी आ तां जो दुध की करे जा सके, बचाया जा सके। जेकर असी उस पुराने बर्तन के विचों पाउंदे गए तो की होगा, खराब हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। इस करके उस जगह उत्ते की लिखा गया कि सानू पुरानियां मशकां दी वरतों नहीं करनी है। जानी कि इत्थे गल करदे हां जे ये साडा जिस्म है एक मशक की तरह है, जिहड़ा पवित्र आत्मा उस सामर्थी है, ते उहदे लई सानू की करना पएगा, अपने आप नू नया बनाना पएगा और अपने आप नू खाली करना पएगा। हालेलुया। आओ असीं परमेश्वर दे वचन च होर देखांगे। जदों अफसियों की किताब 4 अध्याय 21 आयत तो लेके 24 आयत तक देखते हैं। जे तुसां किते ओदी सुनी अते जिवें सच्चाई यीशु विच है तिवें उस विच तुसीं सिखाए गए हो। हाँ लिखिया जे कहना तुसीं कहदे हो सुनी, सुनते तो अक्सर रहिंदे आ असीं, है ना, सुनते तो असीं पास्टरां दे कोलों यूट्यूब के द्वारा फेसबुक के द्वारा बहुत सारिया वचन सुनते रहने, पर अज की गल कर रहा है ना, जे कदे तुसीं ओदी सुनी, और लिख रहा की लिख रहा, जे कदे तुसीं सुनी अते जिवें सच्चाई यीशु मसीह विच है, सच्चाई कित्थे आ, यीशु मसीह विच है, तां लिखिया तिवें उस विच तुसीं सिखाए गए हो। सच्चाई नू सीखना, सच्चाई दे उत्ते चलना, सच्चाई नू पहनना साडे लिए बहुत जरूरी है। कहते तिवें उस विच सिखाए गए हो। अगे की लिख रहे हैं, भाई तुसीं अगले चलन दी उस पुरानी इंसानियत नू ला सुट्टो। कहना तुसीं अगे चलन दे लई पुरानी इंसानियत नू की करो, ला सुट्टो, छड्ड दिओ, ओनू दूर करो, ला छड्डो, जो धोखा देण वालियां कामना दे अनुसार बिगड़दी जांदी है। कहना जो धोखा देण वालियां कामना दे अनुसार की करदी जांदी आ, बिगड़दी जांदी है। ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਤਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਦੇ 23 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਆਇਤ ਤੱਕ। 5 ਅਧਿਆਇ 23 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੋਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਜੀ, ਖੋਟ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਖੋਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ, ਭਰਾ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰ, ਭੇਡ ਚੜਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਦਈ ਨਾਲ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਚ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ,
ਖੋਟ ਕਮਾਇਆ, ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੇਂਟ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਭੇਂਟ ਚੜਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਭੇਂਟ ਚੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਈਰਖਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾ। ਮਤੇ ਮੁਦਈ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂ। ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂ। ਕਿਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਭੇਂਟ ਤਾਂ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕਿਹਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਭਰ ਦਵੇਂ, ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧ ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਏਲ 10 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਯ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੰਮ ਵਾਚੇਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਡੋਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਦੇ 46 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ। ਉਹ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ। ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਘਮੰਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹਨਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਕਿਸੇ ਕਿਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਹਾ,
ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਖਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 1 ਦੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜਰਾ। ਚਲੋ 12 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ 14 ਔਰ 15 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਔਰ 15 ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਹਾਂ, ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ? ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 12 ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਤਰਸ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ 15 ਚ, ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਪਤਰਸ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ 120 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ? 120 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਅਸੀਂ 4 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਭਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਸਭ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਮੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੀ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲਿਆ, ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਦੀ 48 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ।
हालेलुया। किन्ने लोगों ने 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिता। किने प्रचार किया? पतरस ने। वही पतरस जेड़ा कहंदा था इनकार कर दिता यीशु दा, मैं तो यीशु नूं जानदा ही नहीं आ। पर जदों अपने आप नूं खाली किया, अपने अंदरों डर नूं खत्म किया, अपने अंदरों शक नूं खत्म किया, अपने अंदरों उन्हां बैर विरोधी नफरत नूं खत्म किया, परमेश्वर ने नवे अभिषेक दे नाल भरिया। हालेलुया। ते फिर वही पतरस जिथे नूं लंघदा पड़छावे दे नाल भी लोग चंगे हो रहे। हालेलुया। पर उन्होंने अपने आप नूं खाली करना पिया। जद तक असीं अपने आप नूं खाली नहीं करते तद तक असीं कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। जदों 4 आयत पढ़दे आ रसूलां दे किताबे तां उत्ते लिखिया 5000 होर रल गए। पहले 120, फिर 3000 ते लिखिया 5000। इस तरह जिहड़ी लोकां दी गिणती है कि वो बढ़दी चले गई। अज असीं अपने आप नूं बहुत उच्चा तां चुकना चाहुंदे आ, पर अपने आप नूं खाली नहीं करना चाहुंदे। असीं अपने आप नूं, मैं पिछले जो दस्सिया सी कि अपने आप नूं तोड़ना, प्रभु दे जाके टुटना जरूरी है। जब तक असीं अपने नूं तोड़दे नहीं, जब तक असीं अपने आप नूं मारदे नहीं आ, परमेश्वर सानूं भरदा भी नहीं है। हालेलुया। असीं फिर खाली दे खाली ही रह जन्ने आ। असीं दुआवां करदे आ, है ना, फिर खाली दे खाली, है ना, असीं प्रार्थना करदे आ, रोजे रखदे आ, व्रत रखदे आ, फिर खाली दे खाली। क्यों खाली आ? क्योंकि असीं अपने आप नूं, है ना, अपने आप नूं अपने विचों मैं नूं खाली नहीं करदे। सानूं पवित्र आत्मा मिलदा नहीं। असीं पवित्र आत्मा दी अगुवाई दे विच नहीं चलदे। क्यों नहीं चलदे? क्योंकि जब तक असीं अपने आप नूं खाली नहीं करदे। जब खाली करांगे, है ना, फिर परमेश्वर अपने आप नूं साथी नवा बनावेगी, नवी इंसानियत नूं पहनांगे। फिर परमेश्वर सानूं नवा अभिषेक, नवा बल देगा, नवी ताकत देगा। हालेलुया। सो अगे बहुत सारे रसूलों ने काम किए, है ना। जब तक देखो पत्र जरा पौलुस सी, जब तक वो सौलुस सी उदों तक क्यों करता सी? घमंड दे काम करता सी। हमें जो यीशु मसीह नाल टकरा होया, उन्हें अपने आप को खाली किया, ते फिर वही पौलुस परमेश्वर दे काम कर रहे, उहदे ते परमेश्वर का अभिषेक है। उन्हें अपने आप को खाली किया। बाइबल बयान कर दिया 3 दिन भुखा प्यासा रहा, 3 दिन अन्ना रहा, 3 दिन भुखा प्यासा रहा, अपने आप को खाली करता रहा, अपने कमियों नूं परमेश्वर दे खाली करता रहा। जब तीजा दिन आया, परमेश्वर ने हनन्याह नामे व्यक्ति नूं कहा, जा उहदे उत्ते हथ रख तां जो उहनूं पवित्र आत्मा मिले। हालेलुया। लिखिया जदों उसदे हथ रखे तो लिखिया ओहदियां अखां दे उत्ते छिलके डिगे ते ओहदियां अखां खुल गईयां ते ओह परमेश्वर दी सामर्थ दे नाल की हो गया? भर गया। हालेलुया। सो इस करके अपने आप नूं खाली करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु चाहे अपने आप को जरूर खाली करो। आओ अपने अखा बंद करा, परमेश्वर के इस वचन के धन्यवाद, तुहाडा शुक्र, तुहाडी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे कदमां तेरे चरणा च तो दया करने वाला परमेश्वर, खुदा बाप, जिन लोगों ने अज कलाम नूं सुने, वचन नूं सुने प्रभु जी, हालेलुया, वचन सच्चाई और खुदा बाप, खुदा बाप तुसी मदद हो सकता करो। जिन्ने लोग अज अपने आप को खाली करते वो तेरी सामर्थ दे नाल भर जाए। वो पुरानी इंसानियत नूं लैके नवी इंसानियत नूं पहना, जिहड़ी परमेश्वर दे योग ते पवित्रता है। खुदा बाप तुसी मदद हो सकता करो, अगवाई करो, एक एक दी सहायता करो जिन्होंने तेरे वचन सुनिया, अगे फिर भी सुनगे प्रभु, सब बड़ी आशीष ते बरकत दे। उन्होंने घरां दे च एकता, प्यार, मोहब्बत, शांति दे। तेरी सच्चाई उन्होंने च काम करे। हाँ प्रभु, तुसी तोड़ो सारे बंधन, तोड़ो सारियां शैतानी ताकतां, तोड़ो सारियां शैतान दी योजनां प्रभु जी। धन्यवाद, तुहाडा शुक्र, तुहाडी तारीफ करदे। पवित्र आत्मा तुसी मदद और सदद, नवा बल, नवी ताकत, नवी शक्ति दे, कि नवी इंसानियत दो प्रभु जी। धन्यवाद करदे, शुक्र करदे प्रभु जी। जदों मरियम ने भी खुदा जो यीशु राजा तुहाडी माता सी, उन्हें भी अपने आप को खाली किया, तो उस समय 120 लोगों में उन्होंने भी तुसी अपने सामर्थ्य अभिषेक दे नाल भरिया, पवित्र आत्मा दे नाल भरिया। धन्यवाद, तुहाडा शुक्र, तुहाडी तारीफ करदे पिता, एक एक दी अगवाई कर, संभाल, अपनी महिमा दे इस्तेमाल, सारे बंधन यीशु के नाम च पकड़,
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜਾਈ ਜਲਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ पाक दी शराफत के पाक तमाम कलीसिया ने मंदिर संसेव करना जमात रहो हो तो लगता हमेशा तक। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सारे जन्म से प्रभु तुम सारे